नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मो प्रशांत मोर ओडिया टीवी को स्वागत करुच्ची। आज हूँ नवेम्बर मास 24 तारिख सोमवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकईवा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन जाकर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे न थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुवा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिबा पय एबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकईवा। आजिर प्रथम खबर मंथा जाऊ जाऊ पुणी आसिला बात्या। बंगोपसागर सृष्टि घूर्णिबलय लघुचाप रूप नहीं आसबार संभावना अच्छी। यह बात्यार रूप नहीं पारे बोली पूर्वानुमान करा जायछि। आउ यह बात्या ओडिशार माड़ हेबो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान पर एबे चिंता बढ़िलानी। वेंडीर आकलन अनुसार ओडिशा को हिट करिपारे बात्या डिसेंबर 1 रे ओडिशा को छुईब संभावना रही। लघुचाप हेबा परे यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी घनीभूत हो 24 तारिख बेलू अवपातर रूप नेबार संभावना रही। लघुचाप 48 घंटे दिग बजाय रखा सह दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर आहरी घनीभूत हो पारे। यह प्रभाव में ओडिशार 4 दिन धरी प्रबल वर्षार संभावना रही। उपकूल और दक्षिण ओडिशार प्रबल वर्षा हो पारे। नवेम्बर 25 पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा होवार पूर्वानुमान करा जायछि। अक्टोबर मास है क्षुणी बात्यार भय रहे ओडिशा को। चलित वर्ष भी अक्टोबर बात्या आसाला हेले नवेम्बर शेष आड़ को पुणी थे बात्या आसुवर कारण एथर चिंता बढ़िलानी। तेज बात्या हो कि न हो से भारत पाणीपाग विभाग कौन स्पष्ट सूचना मिल नथिले भी वेंडीर पूर्वानुमान एवं चिंता बढ़ाइलानी सूचना मिली। परवर्ती खबर 3 दिनिया व्यस्तबहुल दिल्ली गस्तु फेरी मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी लोकसभा भवन को आसी सरकारी कार्य रविवार होता कार्य जोग देइछंती। सूचनायोग्य जे गत शुक्रवार उत्कल केशरी हरेकृष्ण महताम जयंती अवसर में 2टी कार्यक्रम एवं राज्य कैबिनेट बैठक पर राति रे मुख्यमंत्री दिल्ली गस्त करथिले। ओडिशा पई एवं ओडिशावासी दिन राति एक करी मुख्यमंत्री कठिन परिश्रम करुछंती। मुख्यमंत्री भाषा रे लोकंको सेवा करिबा पई एवं एक समुद्र ओडिशा गठन करिबा पई आमको आहुरी परिश्रम करिबाकू पड़िबो बोली मुख्यमंत्री सूचना दैछंती। परवर्ती खबर विपद रे उपकूल ओडिशा बढ़ुची समुद्रर जलस्तर चिंतार उपकूलवासी। सूचना अनुसार बुड़ीज कि उपकूल ओडिशा बढ़ुची समुद्रर जलस्तर उपकूलिया अंचलवासी विपद माड़ी आसुछि बोली सूचना मिलुछि। तेबे आगामी समय समुद्रर जलस्तर वृद्धि जोगु विश्वव्यापी यार संकट देखा मिल पारे। तेबे मिलित जातिसंघ सुरक्षा परिषद बैठक रे अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पाई समुद्रर जलस्तर वृद्धि प्रसंग को आलोचना करा जायतिला। तेबे विश्व पाणीपाग संस्था आगु यही संपर्क में लोकंकु सूचना दे सतर्क करने को चाहूँगी। तेबे समुद्रर जलस्तर वृद्धि को नहीं अधिक मात्रा रे मुंबई और न्यूयॉर्क भली सहर प्रभावित होगाकू जाउअछि। तेबे ओडिशा तट मानकरे मध्य यार प्रभाव देखा मिलिबो। 1993 रु 2021 मध्य विश्व समुद्र जलस्तर 0.8 मिलीमीटर बढ़ी। तेबे एही समय रे भारत उपकूल रे गोपालपुर और पारादीप भद्रक और बालेश्वर उपकूल रे गुरुतर भाव में जलस्तर वृद्धि पाइबारे लागिछि बढ़िछि बोली सूचना दैछंती पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर सुक्तेल नदी मिलिला नरकंकाल खोलताड़ करुछि पुलिस। बलांगीर सदर थाना को जोमियापाली गाँ निकट सुक्तेल नदी गर्भर एक नरकंकाल उद्धार होइछि। एही नरकंकालटी कहार जଣା पड़ी नाही। आज स्थानीय लोके नदी खंडी रे एही कंकाल देखिबा परे पुलिस को खबर देइथिले। साइंटिफिक टीम सह पुलिस घटनास्थल रे पहुंची कंकाल को उद्धार करछंती। 2 मास तले सुक्तेल नदी रे लरंबा थाना अंतर्गत फटामुंडा गाँव जड़े युवक प्रशांत डुडुका भासी जाउथिले। ए पर्यंत तांको खोज खबर मिली नाही। एही नरकंकालटी जबत हेबा परे या प्रशांत को कंकाल बोली संदेह करा जाउछि। सदर थाना पुलिस नरकंकाल को जबत करी यार डीएनए परीक्षा पई पठेबे बोली सूचना दैछंती। परवर्ती खबर सकालु सकालु एनकाउंटर जणे नुहे एका बेले कि 3 जनक देहरे बाजिला गुली। सकालु सकालु बड़ धरणर एनकाउंटर जनक नुहे एका बेले 3 जनक देहरे बाजिछि गुली। एभली घटना घटिछि राउरकेला लाठेकोटा थाना और चांदीपोष थाना अंतर्गत कुचैता और लांबी निकट रे। सेमानकु कड़ा पुलिस सुरक्षा विलम्बरे राउरकेला सरकारी हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायछि। बणाई एसपी रामचंद्र विश्वाल सूचना अनुसार सेमानकर कोईटा और विभिन्न खनि अंचल डकायती घटना संपृक्त रही। गुप्त सूचना अनुसार शनिवार राति लाठीकोटा थाना एवं चांदीपोष थाना रे सेमाने सक्रिय थिबा जानी पुलिस गिरफ करने को गला बेले सेमाने फेरार हेबाकू चेष्टा कले। सेमानकु एनकाउंटर करा जायतिला। डकायती बैंक अन्य 5 गिरफ और 3टी पिस्तल और गोटे बाइक जबत होइछि बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर आसंता 27 रे ओडिशा आसिबे राष्ट्रपति।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସନ୍ତା 27ରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ରାଜଭବନରେ ନୂଆ କଳିଙ୍ଗ ଅତିଥି ନିବାସର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏହାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ରାଜଭବନରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରି 28 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 27 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:50ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିବେ। 2:10ରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସିଧାସଳଖ ରାଜଭବନରେ ଯିବେ। ଅପରାହ୍ନ 2:20 ରାଜଭବନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପହଞ୍ଚିବେ। ଅପରାହ୍ନ 2:25ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜଭବନ ସ୍ଥିତ ନୂଆ କଳିଙ୍ଗ ଅତିଥି ନିବାସର ଗୃହ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ସାମିଲ ହେବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 3 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି, ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର, ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ, ପୋଲିସ ଡିଜି, ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ଓ ପୋଲିସ କମିଶନର ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ପଶିଲା ନୂଆ ଭାଇରସ H3N2, ଚିହ୍ନଟ ହେଲେଣି 60 ଜଣ ରୋଗୀ, ଚିନ୍ତାରେ ଡାକ୍ତର। ହେବ କି ଲକଡାଉନ? ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଓଡ଼ିଶାରେ ପଶିଲା ନୂଆ ଭୂତାଣୁ। ଏହି ନୂତନ ଭୂତାଣୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ। ଆଉ ଥରେ ହୋଇପାରିବ ଲକଡାଉନ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। କରୋନାକୁ ଯାଇ ବର୍ଷେ ବି ହୋଇନି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହି ସଦମାରୁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଶି ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭୂତାଣୁ। ମେଡିକାଲରେ ଲାଗିବ ଏବେ ଭିଡ଼, ଆଉ ଥରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଭୟର ବାତାବରଣ ଆସିବ। ଆମେ ଏତେ ସହଜରେ ଖୋଲା ଭାବରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ, ବିନା ମାସ୍କରେ ବୁଲୁଛୁ, ଏବେ ଲାଗିବ ତା ଉପରେ ଚାର୍ଜ। ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲରେ ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡର ରଖିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ପରାମର୍ଶ। ଏହି ଭାଇରସର ନାମ ହେଉଛି H3N2। ଏହା ଅବି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ 225 ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 60 ଜଣଙ୍କ ନମୁନା ପଜିଟିଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଲକ୍ଷଣ ଭଳି ଉଠେ। ରୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଜ୍ୱର ଆଦି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଭାଇରସକୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ରାଜେଶ ଭୂଷଣ ଏହି ଭାଇରସକୁ ନେଇ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ଚିଠିରେ ଏହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଭୂତାଣୁକୁ ନେଇ ପୂର୍ବ ସତର୍କ ହେବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରୁ ମାଓବାଦୀ ମୂଳପୋଛ ଟାର୍ଗେଟ, ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଜିପି। ଖ୍ୱାରେଙ୍ଗ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୂଳଛେପ ହେବ ମାଓବାଦୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। କନ୍ଧମାଳରେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ YV ଖୁରାନିଆ ସମୀକ୍ଷା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଓବାଦୀ ମୂଳପୋଛ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରୁ ମାଓବାଦୀ ମୂଳପୋଛ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ସରେଣ୍ଡର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଲିସି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ସରେଣ୍ଡର କରିବେ ପଲିସି ଅନୁସାରେ ସୁବିଧା ପାଇବେ ବୋଲି ଡିଜିପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୁରାନିଆ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ବର୍ଷ 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ବ୍ୟାପକ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁସି ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ଏହି 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଳିଲା ସୁନା ଖଣି। ଗୋଲ୍ଡ ମାଇନ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସନ୍ଧାନ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ସୁନା ଖଣି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରୁ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ସୁନା ଖଣିର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାଲିଛି ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦୁଝର, ଦେଓଗଡ଼ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ତେବେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ମାଟି ତଳେ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି ସୁନା ପଥର। ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନର ମାଟି ଖୋଳିଲେ କୁଆଡ଼େ ସୁନା ପଥର ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ଦିନ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଏହି 3 ଜିଲ୍ଲା ମାଟି ତଳେ ସୁନା ପଥର ରହିଛି ବୋଲି ଗୃହରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୃହରେ ସଭା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ବିଧାୟକ ସୁଧୀର ସାମଲଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ସୁନା ଖଣିର ସନ୍ଧାନ ବିଷୟରେ ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 27ରେ ବିଧାନସଭା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ, 26ରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଲେ ବାଚସ୍ପତି। ନଭେମ୍ବର 26ରେ ବସିବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଲେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ। ବୁଧବାର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ବସିବ। ଗୃହକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କେମିତି ଚଳାଯିବ, କେମିତି ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ, ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ କେମିତି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପୁରା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକର ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଏହି ବୈଠକ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 27ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଧାନସଭା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ। ଏହି ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଗୃହକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। 28ରେ ଗୃହରେ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହାକୁ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ଏହା ଉପରେ ଡିସେମ୍ବର 4, 5 ଓ 6ରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। 8 ତାରିଖରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଲ୍ ଗୃହରେ ଆଗତ ହେବ। ବିଧାନସଭାର ଏହି ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ଡିସେମ୍ବର 31 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ତେବେ ଏହି ଅଧିବେଶନ ବେଶ ସରଗରମ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଗୃହକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ହେବ ବେଶ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଘଟଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁମ୍ବାଇରେ ଭେଟିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ। ଆଉ କହିଲେ କିଛି ଏପରି କଥା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ। ତେବେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୁମ୍ବାଇ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାରତର ବିଶିଷ୍ଟ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସହ ଏକ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ଥିବା ସମୟରେ ରିଲାଏନ୍ସ ସିଏମ୍ଡି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଆସି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ଏହି ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରିଲାଏନ୍ସ ସିଏମ୍ଡି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ, 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୀମିତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା। ଆଜି ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ବିଏମ୍ଡି ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ବିଏମ୍ଡି ଅନୁଯାୟୀ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 3.7 ଏବଂ 4.3 ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୟୁଏସ୍ଜିଏସ୍ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭୂମିକମ୍ପ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଭୂମିକମ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଶନିବାର ସକାଳ 10:36ରେ ଢାକାର ଆସଲିଆର ବାଇପାଲରେ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 3.3 ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଭୂମିକମ୍ପ ମନିଟରିଂ ଏବଂ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧିକାରୀ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଅହମଦ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କିମ୍ବା ମୃତାହତର ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଗତକାଲି ବାଂଲାଦେଶରେ 5.7 ତୀବ୍ରତାରେ ଘଟିଥିବା ଭୂମିକମ୍ପର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 9କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 100ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ଜଣଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ସାରସକଣା ବିଧାୟକଙ୍କ ଗାଡ଼ି। ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଲା ବାରିପଦା ରାସ୍ତାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସାରସକଣା ବିଧାୟକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଏକ ଦମ୍ପତି ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଖୁଣ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ମହିଳା କୌଣସି କାମରେ ଯାଉଥିଲେ। ଏମାନେ ସମ୍ଭବତଃ ଦମ୍ପତି ହୋଇଥାନ୍ତି ପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଯିବା ସମୟରେ ଟିଗିରିଆ ଛକ ନିକଟରେ ବିଧାୟକଙ୍କର ଗାଡ଼ି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ 2 ଜଣ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଛି। ଲୋକେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ବିଧାୟକଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଲଗାମବିହୀନ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ତୀବ୍ରତ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନିଧି ଗାଡ଼ି କାହିଁକି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଚଳାଚଳ କରୁନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ବିଧାୟକ ଗାଡ଼ିରେ ନଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଲି ଅଖଚକ ବନ୍ଦ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଯାତ୍ରୀ ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଆସିଯାଇଛି ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଆସନ୍ତାକାଲି ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିବନି ଗାଡ଼ି, ହେବ ରାସ୍ତା ରୋକ। ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବାର ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବାର କାରଣ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ସାବି ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ପୋଷ୍ଟଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାକୁ ଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନର ସାମିଲ ହେବେ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ। ଏହାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଘରୋଇ ବସ୍ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ 14,000 ବସ୍ ଥିବା ବେଳେ 60,000 ଡ୍ରାଇଭର ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଯାତାୟାତରେ କୌଣସି ବାଧା ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିବାରୁ ଅସୁବିଧା ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ଧର୍ମଘଟରେ ବସ୍ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ବ୍ୟାଘାତ ନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଦାବି ହେଉଛି ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ପରିଚୟ ମିଳୁ, ଦରମା ଏବଂ ଚାକିରି ଭଳି ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଏହି ଦାବିରେ ଧର୍ମଘଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ଡ୍ରାଇଭରମାନେ। ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କି ତାଙ୍କର କେଉଁ ତଥ୍ୟକୁ ରଖାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।